Good morning, children. Good morning, children. Today's lesson is A Hero by R.K. Narayan for 7th class. This is the last unit in your syllabus. Okay. What is hero? Yes, you can see a picture here. He is the hero in this story. Once upon a time, there lived Swami with his family. One day, his father is reading a newspaper in the dining room and he is discussing the news in the newspaper. The news was a village boy fought with a tiger and he killed the tiger. But Swami didn't obey that activity because it is a brave activity. Uh, a boy can't kill a tiger. This is the opinion of Swami. What happens? Let us see the lesson. Here in this lesson, the proverbs are introduced. Proverbs, సామెతలు అంటారు. Fortune favors the brave. Fortune favors the brave. What does it mean? The people who are brave will be gained by victory. The people who are brave, ఎవరైతే కరేజియస్గా ఉంటారో ధైర్యంగా ఉంటారో వాళ్ళకి విక్టరీ విజయం కూడా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫార్చ్యూన్ కూడా వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. అలానే ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. టెల్ ద క్లాస్ వై ద గవర్నమెంట్ రివార్డ్స్ ద బ్రేవ్ అండ్ అడ్వెంచరస్ చిల్డ్రన్. మనకి ప్రెసిడెంట్ అవార్డ్స్ ఉంటాయి బ్రేవ్ చిల్డ్రన్కి, అంటే సాహసోపేతమైన పిల్లలకి మన రాష్ట్రపతి చిల్డ్రన్స్ డే రోజున అవార్డ్స్ ఇస్తాడు. బ్రేవరీ అవార్డ్ అని ఇస్తారు. అంటే ఏంటి? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ ద చిల్డ్రన్ టు బీ కరేజియస్ అండ్ బ్రేవ్. ధైర్యంగా ఉండండి, సాహసోపేతంగా ఉండండి అని చెప్తానికి చేస్తూ ఉంటారు. లెట్ us మూవ్ టు ద లెసన్. ఫాదర్ వాజ్ సిట్టింగ్ అండర్ ద హాల్ ల్యాంప్ అండ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్. He looked over the newspaper and said, Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad means boy, who was returning home by the jungle path. While he was in the middle of the jungle, he came face to face with a tiger. The newspaper gave a detailed account of the boy's fight with the tiger. It also described how the boy flew up a tree where he stayed half a day. At last, some people came that way and killed the tiger. This was the news read by the father, Swami's father. What is the name of the small boy? Yes, Swami. Father was sitting under the hall lamp and reading the newspaper. You can see the picture here. The father was reading the newspaper. He looked over the newspaper and said, what was the news? Swami, listen to this. News has been received about the bravery of a village lad. ఒక విలేజ్ కుర్రోడి యొక్క బ్రేవరీ యాక్టివిటీని, సాహసోపేతమైన యాక్టివిటీని చెప్తున్నాడు. హూ వాజ్ రిటర్నింగ్ హోమ్ బై ద జంగిల్ పాత్. వాడు అడవిదారిలో నుంచి ఇంటికి వస్తూ ఉన్నట్ట. While he was in the middle of the jungle, he came face to face with the tiger. When he was in the middle of the jungle, a tiger said, hi, how are you? Like that, face to face with a tiger. The newspaper gave a detailed account of the boy's fight with the tiger. The newspaper narrated a story. వాడు చూసినట్టే న్యూస్ పేపర్ వాడే చూసినట్టు ఎలా ఫైట్ చేశాడు అన్న విషయం పెద్ద నేరేషన్ ఇచ్చాడు. ఇంకా ఇట్ ఆల్సో డిస్క్రైబ్డ్ హౌ ద బాయ్ ఫ్లూ అప్ అ ట్రీ వేర్ హీ స్టేడ్ హాఫ్ ఏ డే. తర్వాత ఈ పిల్లాడు చక్కచక్క చెట్టు ఎక్కి చెట్టు మీదే ఒక హాఫ్ డే ఉన్నట్లు, ఆ తర్వాత కొంతమంది ఆ రోడ్డు మీద అంటే ఆ జంగిల్ పాత్లో వెళ్తున్న వాళ్ళు టైగర్ని చంపేసి అతన్ని రక్షించినట్లు మొత్తం స్టోరీ ఉంది. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఇట్ త్రూ, ఫాదర్ లుక్డ్ ఎట్ స్వామి ఫిక్స్డ్లీ అండ్ ఆస్క్డ్, వాట్ డూ యూ సే టు దట్? I think he must have been a very strong and grown-up person, not a boy at all, said Swami. How could a boy fight a tiger? After reading the newspaper news, father asked Swami,
what is your opinion about this news? Then he immediately said, no, no, no. He must not be a small boy and he must be a strong and grown up. బాగా పెద్దోడు అయి ఉంటాడు, బలమైన ఉంటాడు, చిన్నపిల్లాడు అయి ఉన్నాడు. హౌ కుడ్ ఎ బాయ్ టైగర్ ఫైట్ ఎ టైగర్? ఓ చిన్నపిల్లాడు టైగర్తో ఎలా ఫైట్ చేయగలడు? చాలే, ఆ న్యూస్ అంతా ఫేక్ అని చెప్పి తేల్చి పారేశాడు మన స్వామి. యు థింక్ యు నో బెటర్ దెన్ ద న్యూస్ పేపర్, ఫాదర్ సెడ్ క్రాస్లీ. ఫాదర్ ఏమన్నాడు? క్రాస్లీ అంటే అ లిటిల్ యాంగ్రీలీ. క్రాస్లీ మీన్స్ అ లిటిల్ యాంగ్రీలీ, కొంచెం కోపంగా ఏమన్నాడంటే, ఏంటి నీకు న్యూస్ పేపర్ కన్నా ఎక్కువ తెలుసా? యూ థింక్ యూ నో బెటర్ దాన్ ద న్యూస్ పేపర్ కన్నా ఎక్కువ తెలుసు అనుకుంటున్నావా అని కోపంగా ఉన్నాడు. ఏ మ్యాన్ మే హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ ఎలిఫెంట్ అండ్ ఎట్ బి ఏ కవర్డ్. దట్ ఈస్ every person will have the strength of an elephant, even but he behaves coward. ప్రతి మనిషికి ఏనుక్కున్నంత బలం ఉంటుంది, కానీ పిరికోళ్ళకి లాగా బిహేవ్ చేస్తారు. Another may be mere skeleton, but if he has real courage. కొంతమంది ఉంటారు సన్నగా పేలగా ఉంటారు, స్కెలిటన్ అస్థిపంజరంలా ఉంటారు, బట్ వాళ్ళకి దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కరేజ్. దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్, హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే మనిషి స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతనికి ధైర్యం ఉంది, మనిషి బక్కగా పాల్చగా ఉన్నాడు కాబట్టి ధైర్యం ఉండదు అని అనుకుంటానికి లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్న తన ఒపీనియన్ చెప్పాడు. కరేజ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఏజ్ don't matter much. How can that be? Said Swami. Suppose I had lot of courage, but what could I do if a tiger attacked me? సరే, కరేజ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఏజ్ డోంట్ మ్యాటర్ మచ్. ఏమంటున్నాడు వాళ్ళ నాన్న? ధైర్యం అనేది ముఖ్యం, కానీ బలము వయసు అనేవి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు, అవేమి పెద్ద లెక్కలోకి రావు. చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ధైర్యంగా ఉంటే ఏవైనా చేయగలరు అని వాళ్ళ నాన్న అంటే, హౌ కెన్ దట్ బి? అలా ఎలా అవుతుంది? హౌ కెన్ దట్ బి? సెడ్ స్వామి. సపోజ్ ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ కరేజ్, but what could I do if a tiger attacked me? Okay, daddy, if I have courage, what could I do if a tiger attacked me? ఒక టైగర్ అటాక్ చేస్తుంది అనుకో, నేను ఏం చేయగలను అంటే, కెన్ యూ ప్రూవ్ యూ హ్యావ్ కరేజ్? సెడ్ ఫాదర్ విత్ ఏ స్క్రౌల్. కోపంగా పెట్టేసి, స్క్రౌల్ అంటే స్కౌల్ మీన్స్ an angry look or expression, కోపమైన ఎక్స్ప్రెషన్, మొహంలో కోపం చూపిస్తే అడిగాడు, కెన్ యూ ప్రూవ్ యూ హ్యావ్ కరేజ్? కెన్ యూ ప్రూవ్? నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోగలవా నువ్వు ధైర్యవంతుడివి అని, నువ్వు సాహసోపేతమైన బౌలుడు అని చెప్పి కోపంగా అన్నాడు. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ యూ కెన్ స్లీప్ అలోన్ టు నైట్ ఇన్ మై ఆఫీస్ రూమ్. ఓకే, చిన్న బెట్, నువ్వు ఒక్కడవే ఆఫీస్ రూమ్లో పడుకో ఒక్క రాత్రికి, అప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటాను, యువర్ ఏ కరేజియస్ ఫెలో అని చెప్పి నేను ఒప్పుకుంటాను అన్నాడు. Swami had always slept beside his granny in the porch. The two always had their beds side by side. Any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. ఇతని అలవాటేంటి? స్వామి అలవాటేంటి? స్వామి హ్యాబిచువేటెడ్ టు స్లీప్ విత్ హిజ్ గ్రానీ అండ్ దేర్ బెడ్స్ ఆర్ సైడ్ బై సైడ్. పక్కన బెడ్స్ వేసుకొని వాళ్ళ నాన్నమ్మతో పడుకుంటాడు. ఏదైనా చిన్న తేడా వచ్చింది అనుకోండి, బెడ్ కొంచెం దూరంగా జరిపినా, వాడి కాట్ కొంచెం దూరంగా జరిపినా వాడికి నిద్రే పట్టదు ఆ రోజంతా. అంటే అంత కరేజియస్ అనమాట మనోడు. స్వామి బాగా ధైర్యవంతుడు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. సో హీఈస్ ఎ టిమిడ్ ఫెలో. హీ హోప్డ్ ఎట్ ఫస్ట్ దట్ ఫాదర్ వాజ్ ఓన్లీ జోకింగ్. వాళ్ళ నాన్న అలా అనుకుంటే, ఓ ఫాదర్ వాజ్ జోకింగ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. హీ ట్రై టు చేంజ్ ద టాపిక్ బై సేయింగ్, ఫాదర్, అవర్ కెప్టెన్ సేస్ వీ షల్ హ్యావ్ సమ్ ఎల్డర్స్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ క్రికెట్ క్లబ్. He has asked me to tell you. We will see about that later. Father cut in. Hereafter you must sleep alone. చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు? మీకు కష్టమైన టాపిక్ మాట్లాడుతుంటే యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద టాపిక్. మీకు ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఇస్తే కనుక ఇంట్లో టాపిక్ మార్చేస్తుంటారే, అట్లాగా హీరో ఆల్సో, దట్ ఈస్ స్వామి ఆల్సో చేంజ్ ద టాపిక్, వాంట్ టు చేంజ్ ద టాపిక్. ఏం చెప్పాడు? మా క్రికెట్ క్లబ్ ఉంది కదా డాడీ, ఇన్ అవర్ క్రికెట్ క్లబ్ వీ వాంట్ టు మేక్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద ఎల్డర్స్ ఆల్సో. పేరెంట్స్ని కూడా క్రికెట్ క్లబ్లో పెడదాం అనుకుంటున్నావు, నేను నీతో ఆ విషయం మాట్లాడతామంటే, వీ విల్ టాక్ ఇట్ అబౌట్ లేటర్, దాని సంగతి తర్వాత మాట్లాడదాం, ముందు ఈ విషయం చెప్పు. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్లీప్ అలోన్ ఇన్ ద ఆఫీస్ రూమ్ టుడే?
ఇవాళ ఆఫీస్ రూమ్లో ఒక్కడే పడుకుంటున్నావా అని వాళ్ళ నాన్న మాత్రం అదే టాపిక్ మీద ఉన్నాడు. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఐ విల్ స్లీప్ ఎలోన్. మనోడు పోస్ట్ పోన్ చేశాడు, వచ్చే నెల 1వ తారీఖు నుంచి. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చే నెల 1వ తారీఖు నుంచి ఐ విల్ స్లీప్ ఎలోన్. Swami said very humbly, trying to please father. No, you must do it right from today, father said sternly. No, no, no. From today onwards, you have to sleep alone in the office room. No postponements, no other things, said father. Sleeping beside granny or mother like a baby is disgraceful. You are now in the 5th standard and I don't like the way you are being brought up. He started, వాళ్ళ నాన్న మొదలెట్టాడు ఏమని, sleeping with your mother or sleeping with your granny is shameful. Disgraceful means shameful. చాలా ఎగతాళిగా ఉంటుంది, వెరీ బ్యాడ్ కూడా. యూ ఆర్ నవ్ ఇన్ ద 5th స్టాండర్డ్, 5th క్లాస్కి వచ్చేసావు, వచ్చే సంవత్సరం హై స్కూల్కి వెళ్ళిపోబోతున్నావు. నేను మీ పేరెంట్స్, మీ అమ్మను మీ నాన్నమ్మ గారాబం చేసి పాడు చేశారు. నో, ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్లీప్ అలోన్ ఇన్ మై ఆఫీస్ ఓన్లీ. Father lifted a newspaper to his face and started reading it again. Swami rose quietly from his place and tiptoed to his bed in the porch. ఇహ నీతో మాట్లాడాల్సింది ఏమీ లేదు అన్నట్టు father continued to read the newspaper, and Swami rose quietly and went into the room tiptoes. Tiptoed means మునేళ్ళ మీద సౌండ్ లేకుండా మెల్లగా రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. into the porch. Porch means in the porch means a covered entrance to a building in a వరండా. వరండాలో కొంచెం ఖాళీ ఉంటుంది చూడండి, బాల్కనీ లాగా, అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. గ్రానీ వాజ్ సిట్టింగ్ అప్ ఇన్ హర్ బెడ్ అండ్ షీ సెడ్, బాయ్, ఆర్ యూ ఆల్రెడీ ఫీలింగ్ స్లీపీ టుడే? డోంట్ యూ వాంట్ టు హియర్ ఏ స్టోరీ? గ్రానీ అడుగుతుంది, ఆర్ యూ ఫీలింగ్ స్లీపీ? అప్పుడే నిద్ర వచ్చేస్తుందా? డోంట్ యూ వాంట్ టు లిసన్ ఏ స్టోరీ? రోజు కథ చెప్పించుకుంటావు కదా, డోంట్ యూ వాంట్ టు లిసన్ టు ఏ స్టోరీ? ఇవాళ స్టోరీ వినవా అని అడిగితే స్వామి మేడ్ నో రిప్లై. He threw himself on the bed and pulled the blanket over his face. ఏ మాట్లాడకుండా మంచం మీదకి వెళ్ళిపోయి దుప్పటి పై వరకు లాక్కొని he went into sleep. నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. డోంట్ కవర్ యువర్ ఫేస్ సెడ్ గ్రానీ, ఆర్ యూ రియల్లీ సో స్లీపీ? నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పను స్వామి, తల మీద వరకు నువ్వు దుప్పటి కప్పుకో మాకు, ఏంటి అప్పుడే నిద్ర వస్తుందా నీకు ఇవాళ అని. స్వామి uncovered his face a little and whispered, please, please, Granny, don't talk to me and don't let anyone disturb me, even if the house is on fire. I shall perhaps die if I don't sleep at once. నానమ్మ, నానమ్మ, ప్లీజ్ నానమ్మ, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయమాకు నానమ్మ, ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ టు మీ. అలా ఇంకెవరన్నా వచ్చినా డిస్టర్బ్ చేయమాకు, మన ఇల్లు కాలిపోతున్నా సరే, ఏమన్నా అవని, ప్లీజ్ డోంట్ టాక్ టు మీ, డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ. ఇప్పుడు కనుక నేను ఇక్కడ నిద్రపోకపోతే ఇవాళ ఏమైందో నాకు తెలియదు, ప్లీజ్ నానమ్మ, ప్లీజ్ నానమ్మ అని చెప్పాడు. దెన్ హీ టర్న్ ఓవర్ అండ్ కర్ల్ అండర్ ద బెడ్. అన్నట్టు పక్కకు తిరిగేసి మునగర తీసుకొని దుప్పట్లో పడుకున్నాడు. హీ స్టార్టెడ్ స్నోరింగ్ బట్ సూన్ ఫౌండ్ హిస్ బ్లాంకెట్ పుల్డ్ అవే. ఫాదర్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఓవర్ హిమ్. కొంచెం సేపటికి గురక పెడుతున్నట్టు నిద్రపోయాడు. ఒక్కసారిగా ఎవరో వచ్చేసి దుప్పటి మొత్తం బయటకు లాగినట్టు పుల్డ్ అవే, దుప్పటి తీసి పక్కన కిసిరేసినట్టు అనిపించింది. ఎవరు? కరెక్టే, వాళ్ళ నాన్న వచ్చేసి పక్కన నుంచున్నాడు. గెట్ అప్ స్వామి, ఫాదర్ కమాండెడ్. ఏ లేరా. హీ లుక్డ్ లైక్ ఎ గోస్ట్ ఇన్ ద సెమీ డార్క్నెస్ ఆఫ్ ద పోర్చ్. Swami stirred and groaned as if in sleep. Get up, Swami, said father a second time. Why do you disturb him? Granny pleaded. Hey, get up, man, get up, get up. Go and sleep in the office room. Father is commanding. But he is looking like a father is looking like a ghost in the semi darkness of the porch. ఆ వరండాలో ఉన్న కొంచెం దీంట్లో వెలుతురులో ఏదో పెద్ద దెయ్యంలాగా కనిపిస్తున్నాడు వాళ్ళ నాన్న. గెటప్ స్వామి, గెడప్ గెడప్ అని చెప్పి కసురుకున్నాడు వాళ్ళ నాన్న. వాళ్ళ నాన్నమ్మ, ఎందుకురా వాడిని ఇబ్బంది పెడతావు? వై డు యూ డిస్టర్బ్ హిమ్? గ్రానీ ప్లేడెడ్. గ్రానీ బ్రతిమలాడుతున్నట్టు, ఎందుకురా వాడిని అట్లా ఇబ్బంది పెడతావు అని రిక్వెస్ట్ చేసింది. Pleaded means requested. Get up, Swami, said father for the third time, and Swami got up. మళ్ళీ మూడోసారి అన్నాడు, get up, Swami, get up అని మూడోసారి అనేసరికి father rolled up his bed,
took it under his arm and said, "Come with me." ఆ నిద్ర లేవగానే లేవగానే వాడి బెడ్డింగ్ మొత్తం స్వామి గడి బెడ్డింగ్ మొత్తం లాక్కొని ఇలా చుట్టుకొని చంకలో పెట్టుకొని ఆఫీస్ రూమ్ వైపుకి వెళ్ళాడు. నాతో రా అని. Swami looked at Granny, hesitated for a moment, and then followed his father into the office room. "Let me sleep in the hall, father," Swami pleaded. "Your office room is very dusty, and there may be scorpion behind your law books." స్వామి వాళ్ళ నానమ్మ వైపు చూశాడు, ఏమన్నా అడ్డబడిద్దేమోనని. కానీ ఆమె ఏం మాట్లాడకుండా చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఇహ వాళ్ళ నాన్న వెనక వెళ్తా, డాడీ ఓకే, ఐ విల్ స్లీప్ ఇన్ ద వరండా డాడీ, ఐ విల్ స్లీప్ ఇన్ ద హాల్. Swami pleaded means requested. "Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books." నాన్న నీ ఆఫీస్ నిండా దుమ్ము ఉంటుంది నాన్న, బోల్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి నాన్న, వాటి మధ్యలో తేళ్ళు ఉంటాయి నాన్న, ప్లీజ్ ఇవాళ హాల్లో పడుకుంటాని అని అడిగాడు. "There are no scorpions, boy. You can sleep on the bench if you like." అంత లేదులే, అక్కడ తేళ్ళు ఉండవు, ఏముండవు, సరే నువ్వు కింద పడుకో మాకు, యూ స్లీప్ ఆన్ ద బెంచ్. "Can I have a lamp burning in the room?" కొన్ని లైట్ పెట్టుకోనా అని అడిగితే, "నో, యూ మస్ట్ లెర్న్ టు బీ బ్రేవ్. యూ మస్ట్ నాట్ be afraid of darkness. It is only a question of habit. Will you at least leave the door open?" Swami said very humbly. No light at all. You should not be afraid of darkness. చీకటికి భయపడకూడదు, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండాలి. యూ షుడ్ బి బ్రేవ్ అంటే, పోనీ తలుపు తీసి పడుకోనా అని అడిగాడు. "ఆల్ రైట్," సెడ్ ఫాదర్. సరే తలుపు తీసుకొని పడుకో అని వాళ్ళ నాన్న కొంచెం ఒప్పుకున్నాడు. "But promise you won't roll up your bed and go to your granny's side at night. If you do it, I will tell your teacher and make you laughing stock of the whole class." నేను నిద్రపోయాక మధ్యరాత్రిలో దుప్పటి చుట్టబెట్టుకొని వెళ్ళి మీ నాయనమ్మ పక్కన పడుకున్నావో, I will come to your school and say about this to your teacher and the classroom students, said father. Swami was pained and angry. He did not like the cruelty his father was showing. He cursed the newspaper that he had printed the tiger story. He wished that the tiger had not spared the boy. మనోడి కోపం వచ్చేసింది, బాధేస్తుంది. ఆడ న్యూస్ పేపర్ చదవలో అంత కరెక్ట్గా రాయాలా ఏంటి, ఆ పిల్లాడిని చంపేసినా బాగుండేది ఆ టైగర్, అనవసరంగా వదిలేసింది అని న్యూస్ పేపర్లో న్యూస్ వచ్చిన వాడిని, ఆ పిల్లాడిని అందరినీ తిట్టుకుంటున్నాడు. ఇహ మనోడు రూమ్లో పడుకున్నాడు ఒక్కడే. ఇప్పుడేమైందో చూద్దాం. The night advanced and silence in the house deepened. Swami's heart began to beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard. He was almost faint with fear. చీకటి పెరుగుతున్న కొద్దీ the silence was increasing and the house became silent and became very dark. ఇహ ఒక్కళ్ళే ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి ఏమేమి గుర్తొస్తాయి, వాళ్ళు నేర్చుకున్న, వాళ్ళు విన్న దెయ్యాల కథలు, భూతాల కథలు అన్నీ గుర్తొస్తాయి కదా. అలానే he remembered all the stories of devils and ghosts he had heard. He was almost faint with fear. భయంతో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే స్థితికి వచ్చాడు. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket. Unknown to himself, Swami fell asleep. In his sleep, he had a terrible dream. ఇహ మనవాడికి అమ్మ బెంచ్ మీద పడుకుంటే భయంగా ఉంది అని చెప్పి ఇమీడియట్లీ హీ స్టూడ్ అండ్ స్ప్రెడ్ హిస్ బ్లాంకెట్ అండర్ ద బెంచ్ అండ్ హీ స్లెప్ట్ దేర్. హీ ఎన్కేస్డ్, తను చుట్టేసుకున్నాడు దేంట్లో, ఇన్ ద బ్లాంకెట్, దుప్పట్లో వాటిగా మరగేసుకొని చుట్టుకొని బాక్స్లో పడుకున్నట్టు శుభ్రంగా లోపల కింద ఖాళీలో పడుకున్నాడు. నిద్రలో ఎప్పుడు నిద్ర పట్టింది. హీ హ్యాస్ ఎ టెరిబుల్ డ్రీమ్, భయంకరమైన కల వచ్చింది. ఏంటది? ఎ టైగర్ వాజ్ చేజింగ్ హిమ్. Swami tried hard to escape, but his feet would not move. He tried to open his eyes, but his eyelids would not open. He groaned in despair. ఆ కళ ఏంటంటే, ఒక టైగరు ఈజ్ చేజింగ్, ఈడు పరిగెత్తుతున్నాడు కానీ కాళ్ళు కదలటల్లా. కళ్ళు తెరిద్దామంటే కళ్ళు మూతలో కన్రెప్పలు అసలు ఓపెన్ అవట్లా. హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ హిస్ ఐస్ అండ్ హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్. హీ గ్రోన్డ్ ఇన్ డిస్పేర్, ఏమి చేయలేక మూలుగుతున్నాడు. గ్రోన్డ్ అంటే మూలగడం.
At last, using utmost effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence. It was as he, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. At once, his lonely state come back to him. He shook in fear and closed his eyes. He heard a little rustling noise in the room. కళ్ళు తెరవలేకపోయాడు. అమ్మ భయం భయంగా ఉందని చెప్పేసి పక్కకు చెయ్యేశాడు. పక్కన రోజు ఎవరుంటారు? ఎస్, గ్రానీ ఉంటుంది కదా. గ్రానీ కోసం చెయ్యేస్తే మనవాడికి గ్రానీ తగల్లా, వుడెన్ లెగ్ ఆఫ్ ద బెంచ్ తగిలింది. కింద పడుకున్నాడు కదా, ఆ చెక్క స్టూల్ యొక్క, చెక్క బెంచ్ యొక్క కోడ్ తగిలింది. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది, అమ్మ ఐఎమ్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ రూమ్ అలోన్ అనుకోగానే, గుర్తురాగానే మళ్ళీ భయం అంతా గుర్తుకొచ్చేసిందిరా. వాట్ కెన్ దిస్ బీ థాట్స్. అంతలోకి రూమ్ లో ఒక రజ్లింగ్ సౌండ్, ఒక కంటిన్యూస్ చిన్న సౌండ్ ఏదో వినిపిస్తూ ఉంది. ఏంటది, ఏంటా సౌండ్ అనుకున్నాడు మనోడు. సంథింగ్, వాట్ కెన్ దిస్ బీ థాట్ స్వామి అండ్ స్లోలీ ఓపెన్ హిస్ ఐస్. ఏమై ఉంటుంది అని మెల్లగా కళ్ళు తెరిచాక, సంథింగ్ వాజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద డార్క్నెస్. స్వామి లే గేజింగ్ at it in horror. He was certain and that his end had come. The devil would soon pull him out and tear him into pieces. Amma అయిపోయింది. Some devil entered into the office room. Definitely it will pull me and tear me into pieces. అది నన్ను బయటకు లాగిద్ది, నన్ను మోక్కలుగా చీల్చుకొని తినేసింది. అయిపోయిందిరా బాబు, వాళ్ళతో నా పని అయిపోయిందిరా బాబు అనుకుంటున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్, స్వామి థాట్. ఇంకెందుకులే వెయిట్ చేయటం అనుకొని ఏం చేశాడు, యాజ్ ఇట్ కేమ్ నియర్ స్వామి క్రాల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అండర్ ద బెంచ్. ఎట్ వన్స్ హీ క్లచ్డ్ ఇట్స్ లెగ్ అండ్ డగ్ హిస్ టీత్ ఇన్. ఎలాగో ఆ గోస్ట్ వచ్చేసిద్ది, ఆ డెవిల్ వచ్చేసిద్ది అని చెప్పి అది దగ్గరికి రాగానే ఏం చేశాడు, మెల్లగా క్రాల్ పాక్కుండా కొంచెం బయటకు వచ్చి హీ క్లచ్డ్ ఇట్స్ లెగ్, గట్టిగా కాల్ని పట్టేసుకున్నాడు. హీ క్లచ్డ్ హిజ్ లెగ్. ఇంకా ఏం చేశాడు, అండ్ డగ్ హిజ్ టీత్ ఇన్, గట్టిగా కొరికేశాడు. దేర్ వాజ్ పెయిన్ఫుల్ క్రై, అయ్యో సంథింగ్ హ్యాస్ బిటెన్ మీ. దెన్ దేర్ వాజ్ ఎ హెవీ థంబ్లింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ అడ్మిస్ట్ ఫర్నిచర్. అయ్యో ఏదో గుట్టేసిందిరో అని పెద్దగా అరుపులు వినిపించినాయి. కొంచెం సేపటికి ఏదో వస్తువు కింద పడ్డట్టు ఫర్నిచర్ అంతా కింద పడింది. ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద హౌస్ వాజ్ అవేకెండ్ బై ద లౌడ్ నాయిస్. ఇన్ ఎ మూమెంట్ ఫాదర్ అండ్ ద సర్వెంట్ కేమ్ రన్నింగ్ విత్ ఎ లైట్. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ లేచారు. నాన్నను అంటే స్వామిస్ ఫాదర్ అండ్ సర్వెంట్ కేమ్ విత్ ఏ లైట్ తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటా వచ్చారు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫెల్ ఆన్ ద బర్గ్లర్ హూ లే అడ్మిట్స్ ద ఫర్నిచర్ విత్ ఏ బ్లీడింగ్ నీ. అప్పుడు చూస్తే ఒక బందిపోటు దొంగ, బర్గ్లర్ అంటే ఒక బందిపోటు దొంగ ఫర్నిచర్ మధ్యలో పడిపోయి మోకాళ్ళ నిండా రక్తం గారుకుంటూ ఉన్నాడు. ద నెక్స్ట్ డే అంటే ఏమైంది, ఆ నైట్ టైం వచ్చింది ఎవరు, ఒక బందిపోటు దొంగ. మనోడు ఏమనుకున్నాడు, గోస్ట్ అనో ఏదో అనుకున్నాడు, డెవిలో గోస్ట్ అనుకున్నాడు, అటాక్ చేసేసాడు, మొత్తానికి పట్టించేశాడు. పట్టించిన తర్వాత రోజు ఏమవుతుంది, ఎవరైనా మెచ్చుకుంటారా, మెచ్చుకోరా? ద నెక్స్ట్ డే వాజ్ ఎ డే ఆఫ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ స్వామి. అందరు స్వామిని మెచ్చుకుంటూ మొదలు పెట్టారు. హిస్ క్లాస్మేట్స్ లుక్డ్ ఎట్ హిమ్ విత్ రెస్పెక్ట్. ఇక క్లాస్మేట్స్ అబ్బా ఎంత ఎంత ధైర్యం వీడికి, ఎంత గొప్పోడు వీడు అని మెచ్చుకుంటున్నారు. హిస్ టీచర్ ప్యాటెడ్ హిస్ బ్యాక్ ఫర్ హిస్ కరేజ్ అండ్ బ్రేవరీ. వాళ్ళ టీచర్ అయితే వెరీ గుడ్ రా అని వీప్ మీద తట్టి మెచ్చుకున్నారు. ద హెడ్ మాస్టర్ సెడ్ దట్ హీ వాజ్ ద ట్రూ స్కౌట్. హెడ్ మాస్టర్ అయితే ఇంకా మెచ్చుకున్నాడు, అబ్బో స్కౌట్లో ఉన్న ఎన్ఎస్ఎస్ స్టూడెంట్ లాంటోడు, భలే మంచోడు, గట్టోడు అని చెప్పి అనుకున్నాడు. స్వామి హ్యాడ్ బీన్ బీటెన్ ఇన్ టు ద knee of a notorious housebreaker and the police were grateful to him. ఇంతకీ స్వామి కలిసింది ఎవరిని, స్వామి కొరికింది ఎవరిని, బాగా వాంటెడ్ దొంగోడు ఒకడు ఉన్నాడు. రాత్రిపూట ఇల్లు మొత్తం దోసుకెళ్ళి ఒక బాగా తెలిసిన ఒక గొప్ప అంటే అందరికీ కావలసిన, పోలీసులు ఎప్పటి నుంచో ఎతుకుతున్న ఒక పెద్ద బందిపోటు దొంగని ఒక బుడ్డోడు పట్టేసుకున్నాడు, 5th క్లాస్ బుడ్డోడు. When father returned home from the club that night, he asked, where is the boy? ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న అడిగాడు. పొద్దున అందరం మెచ్చుకున్నారు, అంతా అయిపోయింది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న అడిగాడు, వేర్ ఇస్ ద బాయ్, అబ్బాయి ఎక్కడ ఉన్నాడు? హీ ఈజ్ అస్లీప్, వాడు నిద్రపోతున్నాడు.
సో ఎర్లీ, ఇంత తొందరగానా? ఇట్ డిడెంట్ హ్యావ్ అ వింక్ ఆఫ్ స్లీప్ హోల్ ద లాస్ట్ నైట్ సెడ్ స్వామీస్ మదర్. నిన్నంతా రాత్రంతా కంటి మీద నిద్ర లేకుండా ఉన్నాడు పిల్లాడు. వేర్ ఈస్ హీ స్లీపింగ్? ఎక్కడ నిద్రపోతున్నాడు? ఇన్ హిజ్ యూజువల్ ప్లేస్, ఎప్పుడు పడుకునే చోట. స్లీపింగ్ బిసైడ్ హిస్ గ్రానీ అగైన్, ఫాదర్ ఎక్స్క్లైమ్డ్. మళ్ళీ ఒక్కడే కాకుండా వాళ్ళ నాయనమ్మ పక్కనే పడుకున్నాడా? దట్ ఈస్ వై హీ వాంటెడ్ టు బి స్లీప్ బిఫోర్ ఐ రిటర్న్ హోమ్, క్లవర్ బాయ్. అందుకనేనా నేను వచ్చేసరికి నిద్రపోయాడు. అంటే తెలియగలడు మనవాడు. లెట్ హిమ్ స్లీప్ వేర్ హీ లైక్స్ సెడ్ మదర్ యాంగ్రీ. చాలేయ్యో చూసాం గాను, వాడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పడుకోనివ్వు అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ గట్టిగా చెప్పింది. యు నీడ్ నాట్ రిస్క్ హిజ్ లైఫ్ అగైన్. నువ్వు వాడిని ఇంకోసారి కష్టాల్లోకి నెట్ట మాకు అని హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ అమ్మ గట్టిగా అరిచింది. అమ్మ గట్టిగా అరిస్తే నాన్న మాట్లాడతాడా? మాట్లాడు కదా. అట్లా. ఆల్ రైట్, ప్యాంపర్ హిమ్ అండ్ స్పాయిల్ హిమ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ లైక్. చెయ్యనమ్మా, బాగా గారాబం చేసి వాడిని ఎంత చెడగొట్టగలరో అంత చెడగొట్టేసేయండి అని వాళ్ళ నాన్నని గొనుక్కుంటా. ఫాదర్ మంబుల్ యాజ్ హీ వాక్డ్ అవే టు హిజ్ రూమ్. గొనుక్కుంటే వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ నాన్న. స్వామి వాజ్ ఫాలోయింగ్ ద హోల్ కన్వర్జేషన్ ఫ్రమ్ అండర్ ద బ్లాంకెట్. మీరేం చేస్తారు? మీరు కూడా అంతే కదా. వీడు కూడా మా నాన్న ఏమంటాడో, మళ్ళీ అక్కడ పడుకోమంటాడేమోనని అలర్ట్గానే ఉన్నాడు. దుప్పడు ముసుగేసుకున్నాడు కానీ నిద్రపోవాలా. మొత్తం కన్వర్జేషన్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నది మొత్తం విని హీ ఫెల్ట్ ఎ గ్రేట్ రిలీఫ్ టు హియర్ హిస్ ఫాదర్ గివింగ్ హిమ్ అప్. అమ్మయ్య, మా నాన్న మళ్ళీ నన్ను ఆఫీస్లో పడుకోమనలేదులే అని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు స్వామి. అచ్చం ఇలాంటోడే కదా. దిస్ స్టోరీ వాజ్ రిటన్ బై ఆర్కే నారాయణ్, a very great writer in English, and he is a Indian writer in English, R.K. Narayan. His stories are very popular. When you go to the higher classes, you can read a lot of stories of R.K. Narayan. In our library also we have a lot of R.K. Narayan books. If you have time, you just go through these books, R.K. Narayan's comic books, R.K. Narayan's short stories. Okay, hope you understood the lesson and enjoyed the lesson. That is the Swami's brave activity. Okay, thank you.